जो सिर साई ना निवै सो सिर दीजै डार, नानक जिस पिंजर में बिरहा नहीं सो पिंजर लै जार। डार का मतलब सुट देना चाहिए एक पासे। जेड़ा सिर प्रभु की याद विच नहीं जुड़ता वो त्याग देना चाहिए, भाव ओदा कोई लाभ नहीं है, वो सिर सुट देना चाहिए। हुण देखो इत्थे सिर जिहड़ा है इहनूं असीं किवें सुट सकने आ? जे सिर कट्टांगे तां शरीरक तौर ते मौत होएगी और जिउंदे जी सिर नूं सुटिया नहीं जा सकता। तां इत्थे जो सिर साई ना निवें सो सिर दीजै डार, वो सिर दा मतलब ईगो है कि जिहड़ा हंकार सानू गुरु दे अगे प्रभु दी रजा दे अंदर निवन नहीं दिंदा, वो सिर वढ़ देना चाहिए, वो हंकार नूं परे सुट देना चाहिए। सिर चों मत दे अंदरों उस अहंकार नूं कढ देना चाहिए, क्योंकि साडी ईगो है ना, ईगो ही नहीं झुकण दिंदी, ईगो ही सानू निमरता विच नहीं रहण दिंदी। जे एक दूजे दा असीं मान सत्कार करना है तां ओहदे वास्ते भी साडे अंदर निमरता चाहिदी है। साडी ईगो, साडा हंकार सानू मजबूर करता है कि असीं किसी दे अगे झुकीए ना, किसी दा सत्कार ना करिए। गुरु दे दसे राहां ते तुरन तों भी साडी ईगो, साडा हंकार ही सानू वरजदा है, बाधा बनदा है। रब्बी हुक्म दे अंदर तुरन लग्या भी साडी ईगो, साडा हंकार ही साडी रुकावट है। इसलिए गुरु जी कहंदे ने कि उस सिर नूं, उस हंकार नूं वढ के परे सुट देना चाहिए, पासे कर देना चाहिए, जिहड़ा हंकार सानू रब्बी रजा दे अंदर नहीं तुरन दिंदा, गुरमत आशे अनुसार जिंदगी नहीं जीण दिंदा। नानक जिस पिंजर में बिरहा नहीं सो पिंजर ले जार। पिंजर दा मतलब शरीर, बिरहा दा मतलब प्यार, कि रब्बी गुणा दी खिच नहीं जिस पिंजर अंदर, वो पिंजर साड़ जार दा मतलब उन्होंने साड़ देना चाहिए। ये नानक जिस शरीर विच प्यार नहीं वो शरीर साड़न योग है। हुण इत्थे ये नहीं कि जे शरीर दे अंदर प्यार नहीं तो शरीर नूं तेल पा के अग ला लो, ऐसा नहीं है। इत्थे पिंजर शरीर दा मतलब सोच, शरीर दे अंदर सोच है ना, सोच दे अंदर जे प्यार होएगा तो शरीर वो काम करेगा। जे साडी सोच विच रब्बी प्यार है, रब्बी गुणा दा प्यार है, तो फिर असीं शरीर करके भी वो रब्बी कर्म करांगे। जे साडे अंदर सोच है कि हर इंसान दे अंदर प्रभु है, तो असीं हर एक नूं रब दा रूप करके जाणांगे, उहदे नाल विहार करांगे। जे साडी सोच चंगी है तां असीं अखां दे नाल हर धी भैन नूं धी भैन करके वेखांगे, अपने पराए दे वितकरे नहीं होणगे। जे साडी सोच अंदर खिच है तां असीं हत्थां दे नाल किरत करांगे, तां असीं पैरां दे नाल चंगे राहां ते तुरांगे, तां असीं कन्नां दे नाल सच सुनांगे। इसलिए गुरु जी कहंदे ने जे शरीर दे अंदर चंगी सोच नहीं है, उस माड़ी सोच नूं साड़ देना चाहिए, उस सोच नूं खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि वो जीवन जिहड़ा है वो किसी काम दा नहीं है, वो बेकार है, व्यर्थ है, वो दुखदाई है। अगे गुरु अर्जन पातशाह जी का पावन श्लोक है, मुंढों भुल्ली नानका फिर जन्म मुई आस। मुंढों का मतलब है मुढ़, मुढ़ का मतलब जो मूल है। हुण जो मूल तो ही भुल गया, मूल तो टुट गया, वो जीव इस्त्री मुड़ मुड़ के जन्म मरण विच पैंदी है। हुण इत्थे जन्म मरण का मतलब जदों तुसीं बोल के दसोगे ना म्यूट हुंदे हुए तां मैनूं समझ आ जाएगी कि तुसीं की बोल रहे हो। इत्थे जन्म मरण का मतलब पशु बिरतियां, पशु बिरतियां। मुंडों का मतलब जो प्रभु तो सब का मूल जो रब है, जो ओहदे तो भुल गया, जिन्हें सिरजनहार नूं विसार दिता, जिन्हें रब्बी गुणा नूं भुला दिता, जो रब्बी रजा तो खुंज गया, वो मुड़ मुड़ के पशु बिरतियां दे विच पैंदा है। ओहदे अंदर इंसानियत पैदा नहीं हुंदी, ओहदे अंदर मुड़ मुड़ के पशु बिरतियां पैदा होणगियां। कदे कुत्ते दी बिरती लोभ पैदा हो गया,
ਕਦੇ ਹਾਥੀ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਜੋ ਸੂਰ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਗੰਦ ਖਾਣ ਦੀ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਮੂਲ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੂਲ ਕੀ ਹੈ? ਮਨ ਤੋਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੂਲ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਏ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਜੋ ਰੱਬੀ ਰਜਾ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਏ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਪਸ਼ੂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵੇਗਾ। ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਭ ਕ੍ਰੋਧ ਆਦਿਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਸਤੂਰੀ ਕੈ ਭੋਲੜੈ ਗੰਦੇ ਡੂਮ ਪਿਆਸ, ਇਹਨੂੰ ਭੋਲੜੇ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ, ਦੁਲਾਵਾਂ ਪੜਨੀਆਂ ਨੇ ਭੋਲੜੈ। ਭੋਲੜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭੁਲਾਵੇ ਵਿੱਚ, ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਡੂਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗੰਦੇ ਡੂਮ ਪਿਆਸ। ਇੱਥੇ ਡੂਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਡੂੰਘੇ ਟੋਏ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਗੰਦੇ ਡੂਮ ਪਿਆਸ। ਡੂਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡੂੰਘਾ ਟੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਡੂਮ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ, ਡੂਮ। ਕਸਤੂਰੀ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਗੰਦੇ ਟੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਸਤੂਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਤਮ ਪਦਾਰਥ, ਤੇ ਗੰਦਾ ਡੂਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਮਾਇਆ ਦਾ, ਮਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਚ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣ ਦਿੰਦੀ। ਉਹ ਸੋਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਾੜੇ ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੈਲਫਿਸ਼ਨੈਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰ ਤੇਰ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਗੰਦੇ ਡੂਮ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦਾ ਪੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਹਿਰਨ ਹੈ ਨਾ, ਹਿਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਸਤੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਗੰਧ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਸੁੰਘਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਝਾੜੀ ਵੱਲ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਝਾੜੀ ਵੱਲ, ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਗੰਧ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਲੱਭ ਜਾਏ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਸ਼ੂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀਮਤੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ, ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਪਦਾਰਥ ਨੇ, ਭੁਲੇਖੇ ਕਰਕੇ, ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਦੇ ਟੋਇਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਸਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਗੰਦੇ ਡੂਮ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਦੇਹਧਾਰੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਵਰਤਨ ਰਾਤਿਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਪਾਪਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਸ ਜਾਣਾ, ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਧਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤੀ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗੰਦੇ ਟੋਇਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਈਏ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਜੋ ਸਭਨਾ ਉੱਪਰ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ, ਨਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਕਮ, ਧਿਆਈਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਧਿਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਭਨਾ ਉੱਪਰ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ, ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜਿਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਹੁਕਮ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਰਜਾ ਭਾਣਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਸਿਸਟਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜੰਤ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਲੁਕਾਈ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ, ਸਾਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸ ਹੁਕਮ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੇਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਆਦਿਕ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜ਼ਰਰੇ ਜ਼ਰਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ।
सो ऐसे जो है हरि नाम हरि दे रापे ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਧਿਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਈਏ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਪੀਏ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਪੀਏ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਜਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਣਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਪਿਆਸ ਬੁੱਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਟੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਟੋਏ ਵਿੱਚ, ਤੈਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਟੋਏ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਜਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਣਨਾ, ਨਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਕਮ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਐਸੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਅੰਤੀ ਅਵਸਰ ਲੈ ਛਡਾਏ। ਅੰਤੀ ਅਵਸਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਖੀਰਲਾ ਸਮਾਂ, ਮੌਤ, ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਾ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਮੌਤ ਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਤੋਂ ਤੇ ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਬਚੇਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬੀ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੰਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਐਸੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖੋਜ ਲਵੇ, ਕੁਛ ਐਸਾ ਸਿਸਟਮ ਲੱਭ ਲਵੇ ਕਿ ਬੰਦਾ 100, 200 ਸਾਲ, 500 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੀਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 100 ਵਰਿਆਂ ਜੀਵਨਾ ਧੀਤਨ ਹੋ ਸਿੱਖੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਰਨਾ ਤੇ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਮੌਤ ਕੀ ਹੈ? ਆਤਮਕ ਮੌਤ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਅੰਦਰੋਂ ਮਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸਲੀ ਮੌਤ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਨਰੂ ਮਰੈ ਨਰ ਕਾਮ ਨਾ ਆਵੇ, ਪਸ਼ੂ ਮਰੈ ਦਸ ਕਾਜ ਸਵਾਰੈ। ਨਰੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਨਸਾਨੀਅਤ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਮਰ ਜਾਏ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਸ਼ੂ ਮਰੈ ਦਸ ਕਾਜ ਸਵਾਰੈ। ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਸ਼ੂ ਬਿਰਤੀਆਂ, ਪਸ਼ੂ ਪੁਣਾ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਪਸ਼ੂ ਪੁਣਾ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸਵਾਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸਲ ਮੌਤ ਹੈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਸੇ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ, ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਜੋ ਮਨ ਕੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸਭ ਭੁੱਖ ਗਵਾਏ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਐਸੇ ਹਰੀ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਪੀਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਡ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨਾ ਕਹਿ ਲੋ, ਜਾਂ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣਾ ਕਹਿ ਲੋ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਭਾਵਨਾ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਰੱਬੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਜੋ ਮਨ ਕੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸਭ ਭੁੱਖ ਗਵਾਏ। ਇਹ ਹਰੀ ਦਾ ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਔਰ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਗਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਹਰੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ, ਰੱਬੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤੋਖ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਔਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝਦੀ ਨਹੀਂ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬੰਦਾ ਪਾਪ ਔਰ ਵਿਕਾਰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਹੈ ਸੰਤੋਖ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤੋਖ ਆ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਗਵਾਚ ਜਾਏ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਇਆ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਜੋ ਅੱਗ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਜੋ ਕੁਛ 10 ਨਵਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵਡ ਭਾਗੀ, ਤਿਨ ਨਿੰਦਕ ਦੁਸ਼ਟ ਸਭ ਪੈਰੀ ਪਾਏ।
ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਹੈ, ਜਪਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਣਨਾ, ਸਮਝਣਾ। ਇਸ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ, ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿੰਨੇ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣਿਆ ਹੈ? ਗੁਰਮੁਖ। ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਣ ਵਾਲੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਗੁਰਮਤਿ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ, ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ। ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹਰੀਨਾਮ ਦੀ ਸਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਖੁਦਰੇਪਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਵਰਤਨ ਰਾਤੇ ਸਾਧ ਸਰਾਧ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਹਾ ਕੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਇਆ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਮਾਲਾ ਫੇਰਨ ਨਾਲ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵਿਆਂ। ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਨਾਲ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵਿਆਂ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤਿੰਨ ਨਿੰਦਕ ਦੁਸ਼ਟ ਸਭ ਪੈਰੀਂ ਪਾਏ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਿੰਦਕ ਨੇ, ਦੁਰਜਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਆ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਪੈਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਔਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਹੁਣ ਨਿੰਦਕ ਦੁਸ਼ਟ ਸਭ ਪੈਰੀਂ ਪਾਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਝੂਠੀ ਬਦਖੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਖਾਮ ਖਾ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਚਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਪੇਸ਼ ਕਰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਆਖਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝੂਠਾ ਹੋਵਾਂਗਾ ਨਾ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿੰਦਕ ਦੁਸ਼ਟ ਸਭ ਪੈਰੀਂ ਪਾਏ, ਕਿ ਜੋ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਦੱਸੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਆਦਰ ਔਰ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਰਾਧ ਸਭਨਾ ਤੇ ਵੱਡਾ, ਸਭ ਨਾਵੇਂ ਅੱਗੇ ਆਣ ਨਿਵਾਏ। ਨਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਕਮ, ਅਰਾਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਯਾਦ ਕਰ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ। ਸਭਨਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਰਨਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਨਾਨਕ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਨਾਵੇਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਨਿਵਾਏ। ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਵਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਣ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਨਿਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਿਵਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਵਾਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਸਮਾਧੀਆਂ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣ ਚੜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸੂਰਜ ਨੂੰ 1 ਘੰਟਾ ਲੇਟ ਕਰ ਸਕਣਾ, ਕੀ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਕੋਈ ਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵਰਤ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਸਰਾਧ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਿਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਮਾਲਾ ਫੇਰੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਚਫੇਰੇ ਘੁਮਾ ਸਕਣਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਕੋਈ ਘੁਮਾ ਸਕਦਾ? ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਨਾਲ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿ ਸਕਣਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਕੋਈ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ? ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਿਵਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ, ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਕਿ ਫਲਾਂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਵਰ ਨਾਲ ਜੀ ਮੁੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਫਲਾਂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆ ਕੇ ਜਲ ਛਿੜਕਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਨਮਤ ਹੈ।
ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੇਅਕਲੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਲਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ, ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੁਝ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕੋਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ हे ਨਾਨਕ ਆਖ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਰਾਧ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਣ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਨਿਵਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਵਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਹੈ ਸ਼ਲੋਕ, ਵੇਸ਼ ਕਰੇ ਕਰੂਪ ਕੁਲਖਣੀ ਮਨ ਖੋਟੈ ਕੂੜਿਆਰ। ਵੇਸ਼ ਕਰੇ ਕਰੂਪ ਕੁਲਖਣੀ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਭੈੜੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੀ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ, ਕੋਈ ਔਰਤ ਹੋਵੇ, ਮੰਨ ਲਓ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਔਰਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੱਛਣ ਉਹਦੇ ਮਾੜੇ ਹੋਣ, ਮਨ ਦੀ ਉਹ ਖੋਟੀ ਹੋਵੇ, ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਫਰੇਬ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨਦੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਸੁੱਖ ਰਹਿ ਸਕਦਾ? ਕੀ ਐਸੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਾਣ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੱਲੀ ਔਰਤ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਲੱਛਣ ਮਾੜੇ ਹੋਣ, ਮਨ ਦਾ ਖੋਟਾ ਹੋਵੇ, ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਪਤਨੀ ਵਰਤਾ ਧਰਮ ਦੇ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਣ ਆਦਰ ਮਿਲੇਗਾ? ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਐਸੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪਹਿਨਾਵਾ ਪਹਿਨ ਲਵੇ, ਕੋਈ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਟਿੱਕਾ ਵੀ ਲਾ ਲੈ ਸੁਹਾਗ ਦਾ, ਮਾਂਗ ਵੀ ਭਰ ਲਵੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸੁਹਾਗ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਆਦਿ ਕੋ ਪਾ ਲਵੇ, ਚੰਗੇ ਸੂਟ ਵਗੈਰਾ ਪਾ ਲਵੇ, ਜੋ ਵੀ ਸੁਹਾਗ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਚੂੜਾ ਵਗੈਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਲੱਛਣ ਮਾੜੇ ਹੋਣ, ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਮਨ ਦੀ ਖੋਟੀ ਹੋਵੇ, ਕੂੜਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਕਰੈਕਟਰਲੈਸ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਦੀ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਆ ਜਾਏਗੀ? ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਨਾ। ਨਿਰੇ ਵੇਸ਼ ਧਾਰਨ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਮੇਕਅਪ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਬਿੰਦੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਸੰਧੂਰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਪਾਇਆ, ਮਹਿੰਦੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਲਾਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਣ ਥੋੜਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਝੂਠਾ ਹੋਵੇ, ਫਰੇਬੀ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਹਰੋਂ ਚੋਲਾ ਪਾ ਲੈ, 2-4 ਮਾਲਾ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਵੇ, ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਵੇ ਕਰੈਕਟਰਲੈਸ, ਹੋਵੇ ਖੋਟੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਣ ਆਦਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ? ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਮਿਸਾਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵੇਸ਼ ਨੇ, ਵੇਸ਼ ਕਰੇ ਕਰੂਪ ਕੁਲਖਣੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਵੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਲਿਬਾਸ ਪਾ ਲਵੇ, ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵੇ, ਵਿਖਾਵੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਵੀ ਕਰੇ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਾਏ, ਵਰਤਨ ਰਾਤੇ ਕਰੇ, ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਵੇ, ਪਰ ਕੁਲਖਣੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾੜੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਹੋਣ, ਬੋਲ ਮਾੜੇ ਹੋਣ, ਵਿਹਾਰ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇ, ਮਨ ਖੋਟਾ ਹੈ, ਕੂੜਿਆਰ, ਮਨ ਦਾ ਖੋਟਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਝੂਠ ਹੋਵੇ, ਝੂਠਾ ਹੋਵੇ, ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲੇ, ਖੋਟ ਕਰੇ, ਫਰੇਬ ਕਰੇ, ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰੇ, ਆਚਾਰ ਵਿਚਾਰ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਵੇਸ਼ ਉਹਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾ ਲਏਗਾ? ਕੀ ਕੱਲਾ ਵੇਸ਼ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਧਾਰਮਿਕ ਲਿਬਾਸ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਟਿਰਕੈ ਭਾਣੈ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਹੁਕਮ ਕਰੇਗਾ ਵਾਰ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ ਮਾੜੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤੇ ਉਲਟਾ ਪਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹੇਗੀ? ਨਹੀਂ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਲਿਬਾਸ ਪਾਵੇ, ਗੱਲ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰਤ ਦਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਲਿਬਾਸ ਪਾਵੇ, ਚੋਲੇ ਪਾ ਲਏ, ਮਾਲਾ ਪਾ ਲਏ, ਖੜਾਵਾਂ ਪਾ ਲਏ, ਗੋਲ ਦਸਤਾਰਾਂ ਬੰਨ ਲਵੇ, ਜੋਗੀਏ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਏ, ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਏ, ਚਿੱਟੇ ਪਾ ਲਏ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਬਾਸ ਕਰ ਲਵੇ, ਲੱਛਣ ਮਾੜੇ ਹੋਣ, ਝੂਠਾ ਹੋਵੇ, ਫਰੇਬੀ ਹੋਵੇ, ਪਿਰਕੈ ਭਾਣੈ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਤੇ ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਤੁਰੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਤੁਰੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹੁਕਮ ਕਰੇ ਗਾਵਾਰ ਤੇ ਗੰਵਾਰ ਮਨੁੱਖ ਰੱਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੁਕਮ ਕਰੇ, ਮਤਲਬ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਉਲਟਾ ਤੁਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਖ ਹੋਏਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਵਲ ਬਾਹਰੀ ਜਿਹੜੇ ਭੇਖ ਨੇ, ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਕੇਵਲ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲਿਬਾਸ ਪਾ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਲਿਬਾਸ ਪਾ ਕੇ ਖੋਟੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ, ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਕਦੀ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਐਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਐਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਔਰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਜੋ ਅਸਲੀ ਮਾਰਗ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲੀ ਮਾਰਗ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਜੋ ਨੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤਾਤ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਗਿਣਾ ਕੇ, ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਕੇ, ਬਾਹਰੀ ਲਿਬਾਸਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੱਸ ਕੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਜੋ ਚੱਲੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਹਾਰ। ਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਔਰਤ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਐਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਾੜੀ, ਜਾਂ ਅਣਜਾਣਪੁਣੇ ਬੇਸਮਝੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਮੁਤਾਬਕ, ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਝੂਠ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਆਚਰਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਰਮਤਿ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਨੇ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇਹੀ ਸਾਧਨ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣਾ। ਲਿਖਿਆ ਮੇਟ ਨਾ ਸਕੀ ਹੈ ਜੋ ਧੁਰ ਲਿਖਿਆ ਕਰਤਾਰ। ਧੁਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ, ਲਿਖਿਆ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਰਤਾਰ ਨੇ। ਮੇਟ ਨਾ ਸਕੀਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਰੱਬ ਨੇ, ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਜੋ ਧੁਰ ਤੋਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਲਿਖੇ ਲੇਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਗਲਤ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗਲਤ ਮਨੋਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਗਲਤ ਮਨੋਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਰਥਿਕ ਔਰ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਤੋਂ ਕਿਸਮਤ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੇਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੱਥੇ ਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਤਾ ਐਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗਲਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ, ਐਕਸਪਲੇਨਿੰਗ ਗਲਤ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਹੋਰ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸਥੀਆਂ ਚੁੱਗਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਚੁੱਗਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਉਹ ਮਨਮਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੁਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਪਰ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਈ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਨਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਖੋਪਰੀ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਖੋਪਰੀ ਪੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸਾਫ਼ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ ਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਸੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਯਾਨੀ ਐਵੇਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਖੋਪਰੀ ਤੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਬਹਿ ਗਈ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਚਲਾਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਵਾਂ, ਪੰਡਤ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੇਖ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਕਿ ਯਾਰ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖੇ ਲੇਖ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਲਾ ਫੇਰਦੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੌਥੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਾੜ ਸਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਕਿ ਯਾਰ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਹੱਥ ਪੜ੍ਹਨੇ ਜਾਣਦਾ, ਮੱਥਾ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹਨੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਾਅ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹਦਾ ਉਪਾਅ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਉਪਾਅ ਔਖੇ ਦੱਸੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਉਪਾਅ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 11,000 ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਇੰਨੇ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਔਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਾਂ, ਮੱਥੇ ਨਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪਾਲੇ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਕੰਮ ਔਖਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ? ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਫੀਸ ਲੱਗੇਗੀ, ਮੈਂ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਦਿਆਂਗਾ, ਫੀਸ ਲੱਗੇਗੀ। ਤੇ ਫੀਸ ਕੀ ਲੱਗੇਗੀ ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਲੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚੱਲ ਗਈਆਂ ਇਸ ਮੱਥੇ ਦੇ ਲੇਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜੋ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਟੂਣਾ, ਕੋਈ ਤਵੀਤ, ਕੋਈ ਜੋਤਸ਼ੀ, ਕੋਈ ਬਾਬਾ, ਕੋਈ ਮੜੀ, ਕੋਈ ਪੀਰ, ਕੋਈ ਫਕੀਰ ਜੰਤਰਾਂ ਮੰਤਰਾਂ ਔਰ ਤੰਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਝੂਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਵਿਅਰਥ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖ ਕੀ ਹੈ? ਲਿਖਿਆ ਲੇਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਿਸਟਮ। ਲਿਖਿਆ ਲੇਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਜਾ ਭਾਣਾ ਹੁਕਮ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ, ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਹੈ, ਲਾ ਆਫ ਨੇਚਰ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਲੇਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲਾ ਆਫ ਨੇਚਰ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾ ਸਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਰੇਖਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਸਮਤ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵੇਖੋ ਸਾਰੇ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੋੜ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਹੱਥ ਮੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਰੇਖਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਹੱਥ ਮੁੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਹੱਥ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਰੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਰੇਖਾਵਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਮੁੜਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਨੰਬਰ 2, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਛੋਟੇ ਸਨ ਤਾਂ ਸਪੇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਹੱਥ ਵਧਣ ਵਾਸਤੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੱਥ ਮਾਸ ਪਾਟੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਰੱਬੀ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੜਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੇਖ ਹੈ। ਲੇਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਜਾ ਭਾਣਾ ਹੁਕਮ। 3-4 ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਲੇਖ, ਹੁਕਮ, ਰਜਾ ਜਾਂ ਭਾਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਸਟਮ, ਲਾ ਆਫ ਨੇਚਰ, ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਨਿਯਮਾਵਲੀ। ਲਿਖਿਆ ਮੇਟ ਨਾ ਸਕੀਐ ਜੋ ਧੁਰ ਲਿਖਿਆ ਕਰਤਾਰ,
ਜੋ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਜੋ ਨੇਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ। ਹੁਣ ਵੇਸ਼ ਕਰੇ ਕਰੂਪ ਕੁਲੱਖਣੀ, ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰੀ ਪਹਿਨਾਵਾ ਪਹਿਨੇ, ਲੱਛਣ ਮਾੜੇ ਹੋਣ, ਮਨ ਦਾ ਖੋਟਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਝੂਠਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਰੱਬੀ ਰਜਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਤੁਰੇ, ਰੱਬੀ ਰਜਾ ਤੋਂ ਉਲਟ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੁਖ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਦੁੱਖ ਔਰ ਅਸ਼ਾਂਤੀ। ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਔਰ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਨੇਮ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੱਲੋ। ਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੇ ਜੋ ਚੱਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇਗਾ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਧੀਰਜ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਕੀ ਇਸ ਨੇਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨੇਮ ਨੇ। ਜੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਪਾਓਗੇ, ਜੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰੋਗੇ ਸੁਖ ਪਾਓਗੇ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਪਹਿਨਾਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਰੱਬੀ ਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨਾ। ਲਿਖਿਆ ਮੇਟ ਨਾ ਸਕੀਐ ਜੋ ਧੁਰ ਲਿਖਿਆ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸਮਤ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਬਾ, ਕੋਈ ਜੋਤਸ਼ੀ, ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਇਹ ਚਾਹੇ ਕਿ ਉਹ ਮੱਛੀ ਡੱਡੂਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਰੱਬੀ ਰਜਾ ਤੋਂ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮਨ ਤਨ ਸੌਂਪੇ ਕੰਤ ਕੋ ਸ਼ਬਦੇ ਧਰੇ ਪਿਆਰ। ਸ਼ਬਦੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾਉਣੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੁਲੱਖਣੀ, ਜੋ ਚੰਗੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਫਰਜ਼ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਰਤੀ ਜੇ ਜੋੜੇ ਔਰ ਮਨ ਔਰ ਤਨ ਕੰਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਵੇ। ਕੰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਤਨ ਔਰ ਮਨ ਕੰਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਮਨ ਔਰ ਤਨ ਕੰਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਹੋਣ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਵਸ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਨ ਰੱਬ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਈਰਖਾ ਦਵੇਸ਼ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। ਰੱਬ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਣਗੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਹਾਂਗਰੇ ਮਾਰੇ, ਉਹ ਤੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਵੇ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਰੱਬੀ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਧਰੇ। ਤੇ ਤਨ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨੇ। ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਹੀ ਵੇਖੇ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੱਚ ਸੁਣੇ, ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਸੱਚ ਔਰ ਪਿਆਰੇ ਬੋਲ ਬੋਲੇ, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਕਿਰਤ ਕਰੇ, ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਤੁਰੇ, ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਸੋਚੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਤਨ ਕੰਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ। ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮਨ ਤਨ ਕੰਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪਦਾ ਹੈ। ਵਿਣ ਨਾਮੈ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਦੇਖੋ ਹਿਰਦੈ ਵਿਚਾਰ। ਨਾਮੈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਕਮ, ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਦੇਖੋ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁਦ ਸੋਚ ਲਓ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਚੌਗਿਰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਵੇਖ ਲਓ। ਬਿਨ ਨਾਮੈ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਨਾ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਨਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧਨ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ। ਬਿਨ ਨਾਮੈ, ਬਿਨਾ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਦੇਖੋ ਹਿਰਦੈ ਵਿਚਾਰ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ
ईमानदारी नाल सोच के वेख लो कि की सिस्टम विच तुरन तो बिना अज तक कोई भी बंदा किसी भी काम दे विच कामयाब होया है? हर काम दा सिस्टम है। दो बच्चे एक ही पिता दे इकट्ठे स्कूल उन्होंने जाना शुरू किया। एक मां दे कुखों जम्मे, एक मां दी गोद विच पले, एक पिता दे निगरानी विच पले, इक्को घर विच रहे, इक्को स्कूल विच पढ़न वास्ते भेजा गया। एक बच्चा डॉक्टर बन गया ते एक बच्चा फेल हो गया, डंगर हो गया। क्यों? क्योंकि एक ने सिस्टम नु फॉलो किया, दूजे ने फॉलो नहीं किया ना। सिस्टम नु जो फॉलो करेगा कामयाब वो होगा, चाहे वो राजनीतिक दुनिया है, धार्मिक है, समाजिक है, शरीरक है, मानसिक है, बौद्धिक है, आत्मिक है, परिवारक है, व्यवहारक है, जीवन का कोई भी पक्ष है कि सिस्टम में चलन तो बिना कोई कामयाब होया है? नहीं होया। कि हुण कोई हो सकता है कि सिस्टम नु फॉलो ना करे, जो रिक्वायरमेंट्स ने वो पूरियां ना करे, ताकि हुण कोई कामयाब हो सकता है? अज जिहड़ा समा चल रहा नहीं हो सकता। कि आने वाले टाइम के अंदर हो सकेगा कि सिस्टम नु फॉलो ना करे ते बंदा कामयाब हो जाए, सुखी हो जाए? कदे भी नहीं ना होएगा। इसलिए नाम का मतलब हुक्म, बिन नामे किने ना पाया, रब्बी हुक्म विच तुरन तो बिना किसी ने भी नहीं पाया। देखो हृदय विचार, गुरु जी कहते हैं बेशक तुसी अपने हृदय के अंदर विचार करके भी वेख लो। हुण नानक सा सवालियो सुलखणी जे रावी सिरजनहार। हुण जिहड़ी कुलखणी औरत है ना, ओदे लक्षण दसे ने हुण सुलखणी दे दस रहे ने। इत्थे गल केवल ना औरत दी नहीं है, गल बंदा और जनानी दोवें ही बराबर ने। कोई बंदा है जां औरत है, कोई भी है। माड़े लक्षणों वाले दे लक्षण पहला दसे ने, भाई कुलखणा कौन है जां कुलखणी कौन है। हुण सुलखणी दे जां सुलखणे दे गुण दस रहे हैं। सवाले का मतलब सोहनी, सुंदर। अजकल लोग सुंदरता नूं प्यार करते हैं ना, सुंदरता नूं शुरू तो ही प्यार किया जाता है और सुंदरता नूं सलाया जाता है। चाहे वो किसी नदी नाले की सुंदरता है, झीलों की सुंदरता है, फुलों की है, स्त्री पुरुषों की है, सुंदर चीज नूं पसंद किया जाता है। तो हुण सुंदर है कौन? केवल बाहरी कपड़े पा लेने, बाहरी रूप रंग जिहड़ा है वो सोहना हो जाना, उन्होंने असीं सोहना नहीं कह सकते। असली सोहना ते वो है जिहदे विचार सोहने ने, जिहदी सोच सोहनी है। इसलिए गुरु जी कहते ने यह मन सुंदर अपना, हर नाम मजीठे रंगरी। गुरु जी कहते ने सोच चंगी अपनाओ, शुभ गुणा दे धारनी होवो, थोड़ा मुस्कुराते रहो, खुश रहो। जे नैन नक्श नाम ही चंगे होणगे तां भी सोहने लगोगे। जे गुण ने, शांति है, प्यार वाले बोल ने, हेल्पफुल हो, तुहाडे चेहरे ते मुस्कुराहट है, नैन नक्श चंगे नाम ही हुए तां भी सोहने लगोगे। ते जे मन विच छल है, मन विच कपट है, चेहरे ते झुरड़ियां पईयां ने, ईरखा दे नाल सड़े पए हो, जिन्ने मर्जी नैन नक्श चंगे होण, किसी ने चंगा नहीं समझना, सोहने नहीं लगो। इसलिए गुरु जी सानू थां पर थां समझाते ने, यह मन सुंदर अपना, हर नाम मजीठे रंगरी। मन नू रंगो, मन नू सोहना बनाओ, सोच नू सोहना बनाओ, बोल सोहने होण, विहार चंगा होवे, मिलवर्तन चंगा होवे, सोच चंगी होवे। तां गुरु जी कहते ने नानक सा सवालियो सुलखणी, ओ जीव स्त्री चंगे लक्षणा वाली और सुंदर है, जे रावी सिरजनहार, जिसने प्रभु मिलाप हासिल कर लिया, जो प्रभु दे अंदर लीन हो गई। यानी जेड़ा बंदा अपनी सुरत नूं रब्बी गुणां दे विच लीन कर दिंदा है, वो बंदा सोहना भी है, वो बंदा चंगे लक्षणा वाला भी है। जिन्हों भगत कबीर जी कहते ने, अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले है सारिंग पानी। जिसनों भगत रविदास जी कहते ने, तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा। जिसनों धन गुरु तेग बहादुर जी कहते ने, गुर कृपा जे नरको कीनी, तेह ए जुगत पछानी। नानक लीन पयो गोबिंद सिंह, ज्यों पानी संग पानी। ओनू ही गुरु साहब इत्थे कह रहे ने, जे रावी सिरजनहार, जो प्रभु दा मिलाप जिसने हासिल कर लिया ना, रब्बी गुणा दा, जो रब्बी रजा दे विच तुर रहा है, जो मन बचन कर्म करके रब्बी गुणा दा धारनी है, ओदे लक्षण ही चंगे ने, ओ ही सोहना है, ओ ही महान है।
इसलिए जे ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਨਤਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰਮਤਿ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣਾ, ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ, ਮਨ ਬਚਨ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬੇਕਾਰ ਔਰ ਵਿਅਰਥ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਆਪੇ ਹੀ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮਨੋਤ ਪੱਕੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਜਾਏ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਓਕੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾਨਕ ਸਾਸ ਵਾਲਿਓ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੇ ਰਾਵੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਚੰਗਾ ਸੁੰਦਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ, ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਜਿਸ ਨੇ ਮਿਲਾਪ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਗੁਬਾਰ ਹੈ ਕਿਸ ਦਾ ਨਾ ਦਿਸੈ ਉਰਵਾਰ ਨਾ ਪਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਾਰ ਉਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਸ ਸੋਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਰਲਾ ਔਰ ਪਰਲਾ ਕਿਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਬੰਦਾ ਦੁੱਖ ਭੋਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਨਮੁਖ ਅਗਿਆਨੀ ਮਹਾ ਦੁੱਖ ਪਾਏਂਦੇ, ਡੁੱਬੇ ਹਰ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ। ਜੋ ਆਪ ਹੁਦਰੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੂਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਹੀ ਰਾਸਤੇ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੁੱਬ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਡੁੱਬੇ ਹਰ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ, ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਲਕੇ ਉੱਠ ਬਹੁ ਕਰਮ ਕਮਾਵੇਂ, ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਪਿਆਰ। ਭਲਕੇ ਉੱਠ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਵੇਂ ਸੂਰਜ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਰਮ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਵਿਖਾਵੇ ਦੇ ਕਰਮ, ਪਹਿਨਾਵਾ ਪਹਿਨ ਲਿਆ, ਵਿਖਾਵੇ ਦੀ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰ ਲਈ, ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾ ਲਈਆਂ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਹਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਝੂਠ ਫਰੇਬ ਕਮਾ ਲਏ। ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਪਿਆਰ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦਵੈਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰ ਤੇਰ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦਵੈਤ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਔਰ ਵਿਕਾਰ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੈ ਆਪਣਾ, ਭੌਜਲ ਉਤਰੇ ਪਾਰ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਦੱਸੀ ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਆਪਣਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਭੌਜਲ ਉਤਰੇ ਪਾਰ। ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਇਸ ਭੁੱਖ ਹਨੇਰੇ ਚੋਂ, ਭਵ ਸਾਗਰ ਚੋਂ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਪਾਪਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਚੋਂ ਪਾਰ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਚ ਸਮਾਵਹਿ, ਸੱਚ ਨਾਮ ਉਰਤਾਰ। ਸੱਚ ਦੇ ਚੱਚੇ ਨਾਲ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ ਸੱਚ ਵਿੱਚ। ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੀਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸੱਚੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਲ ਭਰਪੂਰ, ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਈ। ਇਹਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਭਰਪੂਰ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਰਪੂਰ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤੇ ਭੱਬਾ ਬੋਲ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਭਰਪੂਰ, ਭੂਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੂਰ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਭਰਪੂਰ। ਹਰ ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਲ ਭਰਪੂਰ, ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਈ। ਮਹੀਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸਾਫ਼ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆ ਸਾਰਾ ਦਿਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਗਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਰੱਬ ਹੀ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਹਰ ਆਪ ਬਹਿ ਕਰੇ ਨਿਆਉ, ਕੂੜਿਆਰ ਸਭ ਮਾਰ ਕੱਢ ਹੋਏ। ਤੇ ਰੱਬ ਆਪ ਹੀ ਨਿਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਹੁਕਮ ਰੂਪ ਨਿਆਂ। ਕੂੜਿਆਰ ਸਭ ਮਾਰ ਕੱਢ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੇ ਕੂੜਿਆਰ ਨੇ, ਜੋ ਖੋਟੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ, ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਸੱਚ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੁੱਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਵ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਆਪ ਨਿਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਕਿਤੇ ਨਿਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਆਂ ਕਰਨਾ, ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਿਆਂ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਆਪੇ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ, ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਟਿਕਾਵ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇਗਾ, ਉਹ ਸੱਚ ਨਾਲ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਟੁੱਟ ਕੇ ਝੂਠ ਫਰੇਬ ਵਿੱਚ ਖਚਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨਿਆਂ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਚਿਆਰਾਂ ਦੇ ਵਡਿਆਈ ਹਰ ਧਰਮ ਨਿਆਉ ਕੀ ਹੋਏ। ਧਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਧਰਮ ਦਾ ਨਿਆਂ, ਸੱਚਾ ਇਨਸਾਫ। ਨਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਨਸਾਫ, ਧਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੱਚਾ ਇਨਸਾਫ। ਤਾਂ ਸੱਚ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦਰ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਦਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਦੇਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ, ਜਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ, ਉਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਚੀਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸੱਚ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੱਚੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਰ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਡਿਆਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਚਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲੇਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਚਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਧਰਮ ਨਿਆਉ ਕੀ ਹੋਏ, ਇਹ ਰੱਬ ਨੇ ਸੱਚਾ ਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਹਰ ਕੀ ਕਰੋ ਉਸਤਤ, ਜਿਨ ਗਰੀਬ ਅਨਾਥ ਰਾਖ ਲਿਓਏ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰੋ, ਯਾਨੀ ਗੁਣ ਗਾਓ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਵੋ, ਜਿਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਔਰ ਅਨਾਥਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਕੌਣ ਨੇ? ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਨਿਰਧਨ ਹੈ ਸੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਸਲੀ ਕੰਗਾਲ ਨੇ ਉਹ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੱਬੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਣ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹਾਂ ਤਾਂ ਸੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਨਾ ਤੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਸਣਾ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਗਾਲ ਵੀ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਔਰ ਆਨੰਦ ਆਦਿਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੈਕਾਰ ਕੀਓ ਧਰਮੀਆਂ ਕਾ, ਪਾਪੀ ਕੋ ਦੰਡ ਦਿਓ। ਜੈਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਰਮੀਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੰਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੰਡ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਤ ਬਾਂਹ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਸਲੀ ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਨਰੈਣੂ ਮਹੰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਤਨਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕੁਛ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਵੈਸੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੇ ਮਰਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਿਫਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਨਰੈਣੂ ਮਹੰਤ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸੀ? ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਸਿਫਤ? ਇਹੀ ਧੰਨ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਰਹੇਗੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨਗੇ, ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛਡਵਾ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ। ਇਹੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਿਫਤ। ਤਾਂ ਧਰਮੀਆਂ ਦਾ ਜੈਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧਰਮੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਸੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੈਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਪੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੰਡ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਵੇਸ਼ ਕਰੇ ਕੁਰੂਪ ਕੁਲੱਖਣੀ, ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਲਾ ਪਾਈ ਫਿਰੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਵੇ ਤੇ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜੋ ਅਸਲੀ ਧਰਮੀ ਨੇ, ਜੋ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਮਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਹਿੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।